ਦੋਸਤੋ ਸਾਥੀਓ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੋਸਟ ਸਲੀਮ ਅਹਿਮਦ ਮਲਿਕ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਈਮੇਲਸ ਯਾਨੀ ज़्यादातर औरतां दी आईयां तो कुछ बच्चियां दी आईयां कि वो कहंदी है कि वो इस प्रोग्राम के अंदर यानी अपना कुछ कहना चाहते हैं तो असी जोड़ा प्रोग्राम 2 दिन तो कंटिन्यू है, अज भी असी उस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखांगे। इस प्रोग्राम के अंदर असी ये भी देखांगे कि 2-3 दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार ने इस सिलसिले के अंदर की डिवेलपमेंट की। ताज़ा खबरों के मुताबिक होम मिनिस्टर शशि कुमार शिंदे उन्हें तमाम भारत के चीफ सैकटरीज ते DGP डायरैक्टर जनरल पुलिस उन्होंने एक बैठक दिल्ली के अंदर की है, जिसके अंदर आइंदा आस्ते तरीकाकार उन्होंने मुरतब किया है। तो ये अलावा एक खबर यह भी आ कि वो जिन्ने भी अयोगी उस दिल्ली बलात्कार दे आ उन्होंने सजाए मौत के मामले के अंदर वो सारे मुतफक नहीं हो सके। वो चर्चा यह की जा रही है कि वो उम्र कैद की गल यानी सामने आई है। तो सब तो जी दुख की गल यह आ कि वो जोड़े 5 मुलजिम आ जोड़े अंडर अबव 18 आ उन्हां विचों एक ने कहा कि जिस अयोगी नूं तुसी माइनर यानी कह रहे हो उन्हें 2 बारी यानी बलात्कार किया और उन्हें ये सानू यानी अपना कहा सी कि उस रेप के बाद उस बच्ची नूं यानी अपना बाहर सुट दो। इस किस्म की डे टू डे अप टू डेट के अंदर ये सारी खबर आ रही। ये अलावा असी ये भी देखांगे कि 1-2 मंत्रियों ने भी यानी अपना इस सिलसिले के अंदर 1-2 बयान दिते आ उहदे बारे विच भी असी देखांगे, क्योंकि मोहन भगवत RSS के चीफ जड़े आ उन्होंने यानी अपना ये कहा है कि सानू अपनी मर्यादा का यानी अपना ख्याल रखना चाहिए है, क्योंकि किसी को भी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए। उन्होंने वैसटर्नाइजेशन को भी यदा कारण किया है। ये इस गल ते यानी अपना वूमेन ह्यूमन राइट कमीशन ते वूमेन नेशनल कमीशन फॉर वूमेन दी यानी ममता जी ने यानी सख्त तनकीद की है। असी इस ते भी चर्चा करांगे, लेकिन अज भी साड़ी एक कोशिश होएगी कि कल की तरह इस प्रोग्राम नूं यानी अपना तुहाडी ज़्यादा तो ज़्यादा कालां ते असी यानी अपना लैके ख़त्म करिए, क्योंकि साड़ी कोशिश यही है कि तमाम लोगों के दिलों के अंदर जिहड़ा अंगार है उन्होंने असी बाहर लैके आईए। इत्थे तक ये आस्ते असी कित्थे तक कामयाब होंगे ये तुसी आप यानी ये जजमेंट कर सकते हो, क्योंकि जोड़े दर्शक होंदे आ वो किसी भी प्रोग्राम की जान होंदे आ। ते मैं प्रोग्राम शुरू करन तो पहला एक बारी तमाम लोगों नूं जी आयां नूं, तमाम दोस्तों नूं, तमाम सज्जनां नूं सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते ते गुड ईवनिंग। और साड़ी जस पंजाबी की एक कोशिश रही है कि असी यानी कोई भी इस दा मुद्दा जिहदा यानी लोग जिहदे पिपरे पड़े पे आ उहदे आस्ते असी यानी अपना उन्होंने आखिर तक लैके जाइए, साड़ी कोशिश है। तो मैं प्रोग्राम शुरू करन दे नाल कतील सिपाही पाकिस्तान हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा शायर सी, वो जब इस किस्म की ज्यादतियाँ देखता सी तो वो जो बड़ा यानी दिल के अंदर खफा होंदा सी। फिर एक दिन वो आप कला रोड ते निकल आया तो उन्हें आप यानी लाठी उस यानी अपना 85 साली उम्र के अंदर लाठी के नाल लोगों नूं उन्हें ललकारिया तो उन्हें एक शेर कहा सी। इस तो मैं प्रोग्राम शुरू करांगा। वो उन्हें कहा सी, दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। ये बगावत लोगों नूं करनी पैगी, क्योंकि घरां दे अंदर बह के यानी ब्लड प्रेशर हाई करके या घर दी इस्त्री ते गुस्सा कट के या बच्चियां ते न्यूज़ देख के गुस्सा कट के तुसी कोई यानी समाज सेवा नहीं करते पे। साडा काम जिथे तक है एज ए चैनल, एज ए मीडिएटर, एज ए एंकर पर्सन या एज ए एनालिस्ट असी अपना यानी कोशिश करते हैं कि वो तमाम हकीकत तुहाडे सामने लाई जाए, जिस तो तुसी देख सको कि हकीकत की है। लेकिन जो अज मुजाहरे पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रहे हैं, जो मुजाहरे पाकिस्तान के अंदर कॉलेज की बच्चियां
उस दिल्ली की बच्ची वास्ते कर रही हाँ। ये सिर्फ मुजाहरे नहीं होने चाहिए, इस मुजाहरे जारी रहेंगे ਤਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਰਮੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਪੀਡੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ तमाम ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਹ वाहिद चैनल है, ये इकलौता चैनल है जिन्हें इस मुद्दे ते इन्ना लंबा प्रोग्राम किया है तो लोगों को मुतमईन करने की कोशिश की है। तो तमाम दोस्त ते वो तमाम लोग जड़े अज TV स्क्रीन के सामने बैठे आ उन्होंने को सिर्फ मेरी एक बिनती है कि जदों वो कॉल करन तो अपना सवाल पहले तो सोच के रखन और सवाल जड़ा है वो शार्ट होए, क्योंकि उसकी वजह नाल बहुत सारे लोग, क्योंकि एक नागरिक का या एक ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ, ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫਿਰ डॉक्टर साहब का इंतहाई ममनून और मशकूर हाँ कि उन्होंने साड़ी दरखास्त ते न्यू जर्सी तो यानी इत्थे तशरीफ लिया है। तो सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। मैं जस पंजाबी के ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ डॉक्टर ਗਿੱਲ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मैं ਜਿੱਥੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ ਔਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹਾਂ ਨਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹਾਂ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਉਂਝ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੂਬ ਹਾਂ, ਕਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੰਜ ਜੀਣਾ ਏ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ, ਕਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਹਿਮ ਕੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇੰਜ ਸਹਿਮ ਕੇ। ਭਾਵ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬਾਖੂਬ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। NRI सम्मेलन पंजाब चंडीगढ़ के अंदर होया सी, जिथे यानी अपना कुछ अच्छे यानी अपना कानून विदेश के अंदर रहने वाले वास्ते यानी उन्होंने लागू करन दी यानी अपना भावना की है, जिहदे विच एक है कि उन्हों की जायदाद की रक्षा की जाएगी। तो खास तौर पर वो जोड़े लोग गैर कानूनी तौर पर विदेश जाने की कोशिश करते हैं उन्हों की ट्रैकिंग सख्त की जाएगी। तो उसदे अलावा उन्होंने यह कहा है कि असी एक इस तरह का स्पीडी निज़ाम बनाएंगे एक रिटायर जज की निगरानी के अंदर कि जिथे यानी विदेश रहने वाले उन्हों के बाल बच्चे अगर पंजाब के अंदर हाँ उन्हों की असी रक्षा वास्ते असी यानी एक कानून बनाएंगे। ये देखते हैं कि ये तमाम गल्लां जड़ियाँ NRI सम्मेलन के अंदर होइयां वो कित्थे तक यानी इन्हां हकीकत ते पहुँचदियां। ये अलावा कि एक होर गल हुई है कि जड़ा होम मिनिस्टर साहब हाँ उन्होंने जोड़ा फास्ट ट्रैकिंग सिस्टम होंदा है वो जोड़े 14,000 पूरे भारत के अंदर थाने आ उन्होंने मजबूत तो उन्होंने अपग्रेड करना दा यानी अपना किया है। होर ये अलावा असी ये भी अज के प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करांगे कि कानून की वो की तब्दीली है कि जिद तो यानी अपना एक आम रोड से चलन वाली एक नारी, एक स्त्री, एक बच्ची या एक स्टूडेंट कॉलेज दी वो किस तरह यानी महफूज हो सके। दोस्तों
ਬ੍ਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਥੀਓ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਣ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਾਨੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਆ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਲਜੀਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮ ਦਾ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ तमाम ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਪਾਓਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਿਮੋਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਵੂਮਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਗੀ। ਵੂਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੇ ਕੰਕਰੀਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਸਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਮਹੀਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਦੂਸਰਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ 20-25 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ 4 ਸਟੈਪ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਵਰਡਿਕ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਯੋਗੀ ਨੇ ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੀ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੀ ਯਾਨੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਯਾਨੀ 2003 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਨੀ
ਲੋਕੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਨਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਡਾਲੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਹਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਹਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਬਾਲਗ ਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਣ? ਦੇਖੋ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਟੇਟਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ। ਆਪੋ ਆਪ ਦੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 6-7 ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੂਮੈਨ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ, ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਜੋ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਔਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਦਮ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵਕਤੀ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੀਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵਕਤ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ 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 ਅਸਲ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-2.5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਸਾਲ
ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ। ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗਰਮ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀਓ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਜਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।
ਦੋਸਤੋ ਸਾਥੀਓ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਲੀਮ ਅਹਿਮਦ ਮਲਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਾਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਉਹ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਰਟ ਕਰੋ। ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਦ 에ਅਰ। ਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹੈਲੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਤੇ ਮੱਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਤੇ ਵਜਨਦਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਫਿਰਕੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਰੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਛਿੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਸਹਿ ਪੀੜਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਮਾਮ ਸੱਚਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਏਟਰ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਘਟ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਲੱਚਰ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਦਾਚਾਰਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੀ ਸਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਉਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੈਕਰੇਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਕਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਤੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਆ ਵੀ ਕਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੇਸ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਅਫੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ NRI ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਕਿ NRI ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ NRI ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਛਡਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ NRI ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁੱਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਉੱਥੇ ਲਏ ਗਏ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ NRI ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬਾਰੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ NRI ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਥਾਪਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਔਰ 5 ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ 10 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੁਣੇਗਾ ਔਰ ਉਹ 'ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਗੱਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ DGP ਔਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆਏ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਕੋਈ 42 ਵਿਧਾਇਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਜੇ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਢੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਾ ਫੇਸ, ਚਿਹਰਾ ਕਿਉਂ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ। ਕਿਉਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਾ ਫੇਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੀ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਜੀ ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਢੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਲਪਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਹ ਢੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਾਕਈ ਇਕਰਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਢੱਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਚਿਹਰੇ ਢੱਕਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਔਰ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 228-A ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਤੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਅਗਰ ਉਹ ਯਾਨੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ। ਦੋਸਤੋਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਲਈਏ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ।
ਦੋਸਤੋ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ? ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ? ਹੈਲੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਕਰ ਲਈ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੋਂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ